of grade sorting. So our main motto of our project is to whether to check the grape is fresh or not. Okay. So maybe you get a doubt why he is taking the leaf. Why we have to check the leaf? Okay. We can check the grapes whether they are fresh or not. But first the disease whether the grape is good or not, it will be starting from the leaf. First we will get the disease from the leaf. So that's why we take the leaf first. For classification, first we take the leaf. From the leaf itself, the diseases next come to the grape. Okay. This disease we will get to the leaf. Okay. That's why we take first leaves. From the leaves we will check the first. After checking the leaf, we will come to the grape. So here we will take the data set. The data set is grapevine leaf. We will get it in the net. So over 500 samples of images are collected in this data set. Then we will classify with the data set. And here ensemble means collection of different models. Different collection of models like different నేర్చుకోండి అబ్బాయి దగ్గర చెప్తున్నాను ఒకసారి sorry I am writing this novel. Here different types of models like BGG 19, BIT, resident etc. Like these five models, these are decloning models. With these 5 types of decloning models, we check this whether the leaf is good or not. Okay. Then after coming to the image classification, first I said that we will take the images right for the classification in the data set. So here we use data augmentation. Data augmentation. For image processing, we use the method data augmentation. Data augmentation means I said we will take the leaf for the classification of grapes, right? So these are the 3 types of grape, different types of leaves. One is nasal, dignet, AK. These are different types of leaves. So like this, the leaf varies in different types. Okay, from these different types, we use this data augmentation model. Okay, what is data augmentation? For example, if we take this type of, for example, AK, if we take this type of leaf, the data augmentation here, the model uses like the leaf will be in different types of position. If you know, for example, engineering drawing, we will take the leaf and we will see it in different phases. Okay, if we take this leaf, this is my front face and side. From side it will be like this. If we see from left side, like left angle, it will be like this. If we see from right angle, it will be like this, the leaf. If we see it from front face, it will be like this. So we use this data augmentation. Why we should use this data augmentation? If you have a doubt why we should use data augmentation, when we take a leaf, like it will be where it is spoiled, we don't know. It will be spoiled here or somewhere in the like this stem. We don't know. So we use this data augmentation to know where the exactly leaf is rotated. That means full point under. So that's the meaning of rotated. So where it exactly it has been spoiled, we will know
that by using this data augmentation. Then after this VGG 19 with ResNet, after this completion of data augmentation, this is the image processing. We use that data set and this first we will take the data set, right? Then after taking the data set, we do this data augmentation. Then after augmentation, we find that where the leaf is broken. అంటే ఎక్కడ కూలిపోయింది అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. తెలుసుకున్న తర్వాత after that process complete, we will come to the VG19 with ResNet. These three are deep learning models. We use these in convolutional neural networks. We call it as it will be in the convolutional neural network. DCN. What is convolutional neural network? Convolutional neural network means several layers of neural networks are combined in this. It is advanced the technique of deep learning. Coming, for example, if we take this model, if we take VG19 model, in this model there are around 1000 layers in this model. In that model, in these 1000 layers, these are all classified into several segments. So when we take that leaf and use this model, the work is to done to check the leaf properly. Like it will be checking bit to bit. For example, మనం లీఫ్ తీసుకున్నామంటే లీఫ్ తీసుకుని VG19 మోడల్ ఇచ్చామంటే అది ఏం చేస్తుందంటే ఎవ్రీ బిట్ చెక్ చేస్తుంది అన్నమాట. బిట్ టు బిట్ లీఫ్ ఎక్కడ కూలిపోయింది, వేర్ ద లీఫ్ ఈజ్ రోటెన్ అనేది చాలా క్లియర్గా తెలుసుకుంటుంది. సేమ్ ఈ మోడల్స్ కూడా అంతే. సో ఈ ఒక్క మోడల్కి ఒక్క టైప్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ మోడల్స్ అన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఈ మోడల్స్ అన్ని యూజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఫైనల్గా కన్క్లూజన్కి వస్తాం ఎక్కడ కూలిపోయింది అనేది. సో ఓకే కూలిపోయింది బాగానే ఉంది, ఇట్ ఈస్ రోటెన్, ఇట్స్ ఓకే. దెన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా చెప్పగలను కూలిపోయిందని. సో ఎంత పర్సెంటేజ్ అనేది యాక్యురసీ అంటే ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60% కూలిపోయింది, 50 కూలిపోయింది, 40 కూలిపోయింది, మనం దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చా పర్లేదా? లైక్ అంటే దానివల్ల ఇప్పుడు గ్రేప్ వైన్ అనేది మనం తయారు చేస్తాం కదా. సో దానివల్ల ఏమైనా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా? సమ్ టైమ్స్ ఒక ఏమన్నా హౌస్ హోల్డ్ ఫ్రూట్ ఈస్ వెజిటబుల్ ఫ్రూట్ కానీ కూలిపోయిందంటే దాన్ని మనం పడేయము. ఇప్పుడు చిన్న ఫ్రూట్ అనుకో పడేస్తాం. ఇప్పుడు లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ కానీ ఏమైనా ఉందనుకో, అది పోయిందనుకో మొత్తం తీసుకెళ్ళి పడేయలేదు కదా, దాన్ని చాప్ చేసి కానీ కట్ చేసి కానీ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట. సో ఇది ఎలా తెలుసుకుంటాం? ఇప్పుడు నువ్వు లీవ్స్ తీసుకున్నావు, ఓకే కూలిపోయిందని చెప్పావు బాగానే ఉంది. సో ఈ లీవ్ బట్టి నెక్స్ట్ గ్రేడ్ స్టిక్ చేస్తాం. ఓకే ఇవి కూలిపోయి ఏమైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చా? లైక్ కొంచెం పోయింది, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ కూలిపోయింది, ఇవి యూజ్ చేసుకోవచ్చా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనం నెక్స్ట్ మోడల్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ వరకు డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎంఎల్ మోడల్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఎంఎల్ మోడల్స్ అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్. దీంట్లో మనం సాఫ్ట్ కోడింగ్, హార్డ్ కోడింగ్ అని చెప్పేసి 2 టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తాం. సాఫ్ట్ కోడింగ్, హార్డ్ కోడింగ్ యూజ్ చేస్తాం. సాఫ్ట్ కోడింగ్ అంటే ఏంటంటే వినండి ఒకసారి. ఈ కోడింగ్స్ అనేవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనం లీఫ్ చెప్పాను కదా, నేను మనం లైక్ గ్రేప్స్ అనేవి కూలిపోయినాయి, సో సమ్ ఆఫ్ దెమ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఎలా చెప్తామంటే సాఫ్ట్ కోడింగ్, హార్డ్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తాం. సాఫ్ట్ కోడింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఈ డేటా సెట్ అనేది దీనికి ఇచ్చిన తర్వాత, సాఫ్ట్ కోడింగ్, హార్డ్ కోడింగ్ డేటా సెట్ దీనికి ఇచ్చిన తర్వాత ఈ మోడల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సాఫ్ట్ కోడింగ్ వచ్చేసి అవుట్పుట్ ఫైనల్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని బట్టి క్లాసిఫై చేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే ఫైనల్ రిజల్ట్ బట్టి క్లాసిఫై అవుతుంది. హార్డ్ కోడింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మైనారిటీ అండ్ మెజారిటీ. ఫైనల్ రిజల్ట్ బట్టి ఎంత పర్సెంట్ అనేది ఇది
సాఫ్ట్ కోడింగ్ చెప్తారు. హార్డ్ కోడింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మైనారిటీ అండ్ మెజారిటీ. ఎక్కువ సైడ్ ఏం పోయింది ఇంకా మైనారిటీ ఎంత అనేది ఆ ప్రాబబిలిటీ బట్టేసి చెప్తారు అనమాట. సో ఈ ఓవరాల్ క్లాసిఫికేషన్ ఓటింగ్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఎంత పార్ట్ ఆఫ్ గ్రేడ్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎంత పార్ట్ అనేది పోయింది, సో మనం ఏమేమి రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు అనేసి అది చెప్తుంది అనమాట. సో ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఇదన్నమాట. మా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? బోర్డు మీద రాసిన దాంట్లో నుంచి ఏమైనా అడగాలనుకుంటున్నారు, అదేంటి అని ట్రై చేయండి. మీకు డౌట్ ఉంటే అడగండి ఒకసారి. మీకు ఏం తెలియపోయినా పర్లా, అతను టెస్ట్ చేయాలి కదా మనం. ఎగ్జిట్ సిస్టమ్ ఉందమ్మా? ఎగ్జిట్ సిస్టమ్ ఉందా? ఏంటి దానికి ప్రపోజ్ సిస్టమ్ డిఫరెన్స్ ఏమి? ఓకే, మాన్యువల్గా చేసేవాళ్ళు. చేసి ఫస్ట్ గ్రేడ్స్ అనేది కులిపోయిన లేదా చెక్ చేసి కళ్ళతో. సో అది లాంగ్ టైం చాలా టైం పడుతుంది కదా మనకి. లాంగ్ టైం ప్రాసెస్. అలాగే మ్యాన్ అంటే సో ఎక్కువ పేషెంట్ మా సైలెంట్ ఉండండి, వినండి ఒకసారి. డైలీ వేజెస్ అనేవి ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే డైలీ వేజెస్ అనేవి ఎక్కువ అవుతుంది మ్యాన్మేడ్ చేస్తే. లైక్ ఎవ్రీ గ్రేడ్ తీసుకుని చెక్ చేయలేము కదా, లీఫ్ ఆర్ గ్రేడ్. అలాగే లీఫ్ కూడా మనం కనిపెట్టలేము. లైక్ హ్యూమన్ ఐకి అంత అలా తెలియదు కదా. ఒక లీఫ్ తీసుకున్నామంటే వెదర్ అది గ్రీన్ గా ఉందని మనం చెప్పగలం. లేదంటే ఒక చిన్న స్పాట్ వస్తే ఇప్పుడు ఎంత పర్సెంట్ అనేది కులిపోయింది అనేది మనం చెప్పలేము. హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఈజ్ ఓల్డ్ వి కాంట్ సే. సో వి యూజ్ దీస్ మోడల్స్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ క్లాసిఫై దెమ్. ఎగ్జామిన్ ఎందుకు నవ్వుతున్నారమ్మా? మీకు తెలియదు కదా. వినండి, మా అబ్బాయి చెప్తున్నాడు కదా, మీకు ఎలా చెప్పండి తెలిసింది కదా. క్వశ్చన్ బట్టి ఎలా డీల్ చేయాలి తెలుసుకోండి ఫస్ట్. నేను ఇక్కడ ఒక టాపిక్ స్కిప్ చేశాను, ఎవరైనా అడుగుతారేమో చూసాను. అదేంటంటే దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని అంటే, అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి నేను ఇలా చెప్పాను కదా, గ్రేడ్స్ అదే మనం క్లాసిఫై అనేది యాక్యురేట్గా చేస్తాం. ఒక బంచ్ ఆఫ్ గ్రేడ్స్ తీసుకున్నామంటే మనం యాక్యురసీ అనేది యాక్యురేట్గా చేస్తాం. అలాగే ప్రాసెస్ అనేది కూడా స్పీడప్ అవుతుంది. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ కల్టివేట్ చేసేటప్పుడు కదా, ఫార్మర్స్ ఆర్ కల్టివేటింగ్, వీ కెన్ classify this model and go to them and say, okay, you can cultivate this crop, they are very much useful and they are well growing. అంటే వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు మనం వెళ్ళి చెప్పొచ్చు ఏంటంటే ఇవి బాగానే ఉన్నాయి, మీరు వ్యవసాయం చేయొచ్చు, దీనివల్ల మీకు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఫైనల్గానే రిజల్ట్ వస్తుంది కదా. సో వాళ్ళు కీప్ ఆన్ టెస్టింగ్ చేసుకోలేదు కదా, సో మీరు చేయొచ్చు, ఇది బాగానే ఉంది, మీరు కంటిన్యూ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు అనమాట. కానీ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే ఇది కొంచెం కాంప్లెక్స్ మోడల్స్, కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది. ఫార్మర్ చేయలేరు కదా, లైక్ దే ఆల్వేస్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ టు ద ల్యాబ్స్ అని చేయలేరంటే అసలు ల్యాబ్కి వెళ్ళి వాళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకుని రాలేరు కదా ప్రతిసారి పంట నెలకి. సో అది కొంచెం డిసడ్వాంటేజ్ కాంప్లెక్స్ మోడల్. అలాగే కాస్ట్ అనేది కూడా కొంచెం ఉంటుంది, హై కాస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఓవరాల్ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వేరే వాళ్ళు చేస్తారు, నువ్వే చెప్పేస్తాను డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా చెప్పింగ్ మరి ఎందుకు చేసాను అనుకుంటాను. సో స్కిప్ చేసాను, అడ్వాంటేజ్ చెప్పు, అసలు డిసడ్వాంటేజ్ జోలికి వెళ్ళబాదు, వదిలేసాను. ఓకేనా? మా క్లాస్